Okay, let's pray. Loving and wonderful Father God, Lord, we thank you, Father, humbly, lovingly. You have given us another chance, Father, to come at your feet. It's another chance for us to learn a little more about you, Father. Help us, Father, to realize who you are, what your plan is, what your purpose is. Help us to understand and serve you better, Father God. In all the things we do, the things we plan, the ministries we are involved in. Help us, Father, that our aim is just to glorify you. Use us, Father, mold us, make us understand that nothing else matters but you, Father. May you be raised high in our minds. May we focus more on the spiritual realm than the earthly one. Give us a steady heart. Teach us to be still, Father. Take this time, Lord, and let it be for your glory. In Jesus' wonderful name I ask. Amen. Right. Okay. So we are in the book of Revelation, chapter 1ல இருக்கிறோம். So அந்த book நேத்து we started இல்ல. So அந்த bookோட overview we saw ஒரு past, present and future God is telling John to record. So that is in Revelation 1:19. This is what he wants him to do. Write the things which you have seen, the things which are, and the things which will take place after this. And we read also, chapter 4 இருந்து after this ஆரம்பிக்கும். 2, 3 full it is about the church, and chapter 1 is about the vision. So past, present, future. Past is chapter 1, present is 2 and 3. 4 to 22 are things which are going to happen later on. And what it contains, we saw vision of Jesus, or introduction and all that is in chapter 1. And the church period is explained in chapters 2 and 3. And 4 to 22 is talking about the future times. So throne room vision இருக்கு, tribulations on to earth, அவருடைய judgment tribulations இருக்குது, when Christ comes back, millennial rule, the judgment going to happen, and a new eternity is coming in the coming chapters after that. All right. So coming to chapter 1, what is there? We have the first gist. What is happening in our intro madri? We have in the first verses 1 and 2 ல இருக்குது இல்ல. So it talks about how information is coming between Jesus and Father God நடந்த information. And the revelation of Jesus உடைய அந்த plan is being given to angels. Angels are signifying it and then given to John for writing it down. ஏன் இந்த இவ்வளோ பெரிய procedure? So that this is in our hands. சர்ச்சுக்கு கையில் அந்த நியூஸ் இருக்கணும், இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கிறதுக்காக this is being done, right? So ஜீசஸை பற்றின end times given to angel, or rather given to John via angel, and then it is meant for us. Okay. என்ன மாதிரி வருது? It is coming like a letter. So the information is written down. So it is in a written format. It is in the form of a letter. Like Jesus talking to the churches in Ramadri. And the letter is going across. Which is also very good to know. Right. Oh, sorry. Verse 5, 6, and 7, we saw it as a burst of John or a praise. We will see that a little bit today. Then verses 12 to 16 is what John saw. So, இதுதான் அந்த what he saw write down இல்லை அந்த portion. So what he saw, it is Jesus பார்க்குறாரு, John பார்க்குறாரு. So we learn about that and what he heard from Jesus. What he saw was Jesus in future, or Jesus not to like 2000 years ago மாதிரி இல்ல, வேற மாதிரி Jesus. And அவர் சொன்னது, what Jesus said and John heard, he is starting to write down. So அதான் அந்த outline of the book, verse 19ல அந்த book.
அதுதான். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் இன் சாப்டர் 1. ஸோ நேற்று ரொம்ப நம்ம வசனங்கள் வாசிக்கல. ஸோ இன்னைக்கு வி வில் ரீட் த வேர்சஸ். மோர் வி ரீட் த பெட்டர் வி லேர்ன். ஸோ அதனால் இன்னைக்கு வாசிக்கலாம். அண்ட் verse 3 அஃப்கோர்ஸ் இஸ் அ லவ்லி blessing. இல்லை, இந்த புக்குக்கு ஒரு அழகு blessing. ஸோ கேன் somebody read verses 1 to 3 please? Revelation chapter 1 verses 1 to 3. தமிழ்ல யாராவது வாசிக்க இல்லையா? ஓகே ஓகே, ஆன்ட்டி வாசிங்க. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to show unto his servants things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel கிறிஸ்துவை unto பற்றிய his சாட்சியை servant. கொடுத்து தாம் என்னம்மா? கண்ட யாவற்றையும் சாட்சியாக அறிவித்திருக்கிறான். வாசிங்க கிரேஸ். இந்த தீர்க்கதரிசன வசனங்களை வாசிக்கிறவனும் கேட்கிறவர்களும் இதில் எழுதியிருக்கிறவைகளை கை கொள்ளுகிறவர்களும் பாக்கியவான்கள். காலம் சமீபமா இருக்கிறது. ஓகே, ஆன்ட்டி verse 3 வாசிச்சிருங்க ஆன்ட்டி, தயவு செய்து. தேங்க்யூ. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி saw லாஸ்ட் டைம். இல்லை, எப்படி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ளோ ஆச்சு, யாருக்கு யார் எழுதுனா அந்த புக்கை, அந்த போர்ஷன் வாசிச்சோம். அண்ட் எவ்ரிபடி ஹூ ரீட்ஸ் இட் or even listens to the prophecy and keeps in their heart, this they are blessed. இந்த ஒரு நல்ல ஒரு blessing இருக்கிற verse. Okay, so today I wanted to look a little more closely on John's praise portion. Okay, அது எங்க வருதுன்னா, so I don't know, did anybody work on ஜீசஸை பற்றி டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கிறது, ஜீசஸே சொல்கிறது, ஜான் சொல்கிறதுன்னு நம்ம 2 டைப்ஸ் எழுதலான்னு பார்த்தோம்ல. யாராவது எழுதுனீங்களா? ஓகே, ஸோ இட்ஸ் ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம இன்னும் பார்ப்போம். பட் இஃப் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் 2-3 டைப் இருக்கும். ஸோ let us see எப்படி 2 டைப் வருதுன்ட்டு. verse 4 11 வரைக்கும் வாசிக்கிறீங்களா? யோவான் ஆசியாவில் உள்ள 7 சபைகளுக்கும் எழுதுகிறதாவது, இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவருமானவராலும் அவருடைய சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக இருக்கிற 7 ஆவிகளாலும் உண்மையுள்ள சாட்சியும் மரித்தோரிலிருந்து முதற் பிறந்தவரும் பூமியின் ராஜாக்களுக்கு அதிபதியுமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து தமது இரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்களற நம்மை கழுவி தம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கின அவருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் என்றென்றைக்கும் உண்டாயிருப்பதாக. ஆமென். இதோ மேகங்களுடனே வருகிறார், கண்கள் யாவும் அவரை காணும், அவரை குத்தினவர்களும் அவரை காண்பார்கள், பூமியின் கோத்திரத்தார் எல்லாரும் அவரை பார்த்து புலம்புவார்கள். அப்படியே ஆகும். ஆமேன். இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவருமாகிய சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தர், நான் ஆல்பாவும் ஒமேகாவும் ஆதியும் அந்தமுமாயிருக்கிறேன் என்று திருவுளம் பற்றினார். இருக்கட்டும், உங்கள் சகோதரன் இருக்கட்டும், இப்போதைக்கு ஆமென். இருக்கட்டும். ஜஸ்ட் தேங்க்ஸ்பா, இருக்கட்டும் இப்போதைக்கு. ஜஸ்ட் கிவ் மீ லிட்டில் டைம். ஓகே, ஸோ இந்த ஐ திங்க் யூ ரெட் ஃப்ரம் 4 to 8, ரைட்? 4லேருந்து 8 வரைக்கும் வாசிச்சிங்கல்ல? ஆமாம், 4 to 8 வாசிச்சிங்க. லெட் இட் பி. ஸோ இப்போ இந்த டைமில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லெட்டர் எழுதுறதுக்கு ஆரம்பமாகுது. ஜான் டு த 7 churchesன்னு ஆரம்பிக்கிறாரு. இல்லை, கிரேஸ் பி அண்ட் யூ அண்ட் பீஸ் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார், ரைட்? ஸோ ஆரம்பிக்கும் போதே ஹீ ஸ்டார்ட்ஸ் ஜீசஸ்ன்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக ஜீசஸை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணி அவரை ப்ரைஸ் பண்ணி நிறைய அட்ஜெக்டிவ்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. கரெக்டாக தெரியுதா அது? ஜான் டு த 7 churches which are in Asia, grace be unto you and peace from him which is and which was and which is to come. அது யாரு? ஜீசஸ், ரைட்? ஸோ அங்கேயும் அந்த அவருடைய ப்ரைஸ் ஆரம்பிக்குது. 7 spirits which are before his throne,
and from Jesus Christ, who is the faithful witness, first begotten of the dead, prince of the kings of the earth. You see how much he is describing Jesus. So, ஒவ்வொரு பார்ட் ஒரு ஒவ்வொரு டேர்ம் ஜீசஸை டிஸ்கிரைப் பண்ணுற போர்ஷன் எடுத்து நம்மளால் ரிசர்ச் பண்ண முடியும், ரைட்? எங்கெல்லாம் வந்திருக்கு பைபிளில், முன்னாடி யார் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க, அதுக்கு ஆக்சுவல் மீனிங் என்ன, இட் ஷுடன் பி எம்டி வேர்ட்ஸ் இல்லை. ஸோ ஒவ்வொரு வேர்டையும் எடுத்து இட் இஸ் பாசிபிள் டு ஒர்க் ஆன் அண்ட் ரிசர்ச். அதனால தான் ஐ டோல்ட் யூ கைஸ், நல்லா அதை வாசித்து ஜீசஸ் எப்படிலாம் ப்ரைஸ் பண்ணியிருக்குன்னு கொஞ்சம் படிச்சுட்டு வாங்கன்னு சொன்னது. ஓகே, ஸோ நம்ம இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது 2 ஆமேன் இருக்குது. தெரியுதா? வேர்ஸ் 5ல் ஒரு ஆமேன் இருக்குது, வேர்ஸ் 7ல் ஒரு ஆமேன் இருக்குது. காட் தட்? வேர்ஸ் 5 6 இல்லை, Englishல 5ல் verse ஆரம்பிக்குது. 6. 6ல் ஒரு ஆமேன் இருக்குது, 7ல் ஒரு ஆமேன் இருக்குது, ரைட்? ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வேர் லைக் வேர் ஜான் வந்து லெட்டரை ஆரம்பிச்சுட்டு அந்த லெட்டர் சப்ஜெக்டை விட யார்கிட்ட இந்த மெசேஜ் வந்துச்சுன்ற ஆங்கிளுக்கு போயிட்டார் அவர். அந்த ப்ரைஸில் இருக்கிறாரு. ஸோ ஐம் கோயிங் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் தட் பார்ட் ரைட் நவ். ஸோ verses 5, 6, 7 and we'll look at that part of it. Okay, 5, 6, 7 பார்த்துட்டு திரும்ப again we will continue with Jesus ஓட praise again. So actually இதில் ஜீசஸோட டிஸ்கிரிப்டிவ் போர்ஷன்ஸ் ஒதுக்கணுன்னாக்கா இன்ஃபர்மேஷன் எங்கே ஆரம்பிக்குது? ஜான் இஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டார்டிங் த லெட்டர், அவ்வளோதான் நடந்திருக்கு அதில், இல்லை தெர் இஸ் நத்திங். மற்ற எல்லாமே இட் இஸ் ப்ரைசிங் ஆர் டிஸ்கிரைபிங் காட். ஓகே, ஸோ அந்த நீங்கள் இன்னொரு தடவை பார்த்துக்கிறீங்களா? அவங்க ஜஸ்ட் செக் கோ த்ரூ த பைபிள். ஸோ த இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தா ஜான் டு த 7 சர்ச்சஸுக்கு எழுத ஆரம்பிக்கிற லெட்டர், தட்ஸ் ஆல். ரிமைனிங் இஸ் ஆல் அபவுட் காட். So in verses 5, 6 and 7, the portion is this, and this actually 5 would be a second part of it. To him who loved us and washed us from our sins in his own blood and has made us kings and priests to his God and Father, to him be glory and dominion forever and ever. Amen. This is just a praise, right? Behold, he is coming with clouds, and every eye will see him, even they who pierced him, and all the tribes of the earth will mourn him because of him. Even so, amen. So, in the praise portion, okay? So, இதில் அந்த 5th verse, 6th verseல இருக்கிற முதல் portion வாசிச்சோன்னா, it is praising Jesus, of course, and he is focusing on what he has completed. ஜீசஸ் பண்ணி முடிச்ச வேலை, ரைட்? அதானே அது. He loved us, washed our sins. He loved us. He shed his blood for us. Okay? He did that for what? He's redeeming us back to God. Correct? When he redeems us back to God, who gets glorified? God gets glorified, because we also will praise him. Redeemed people will end up praising God or glorifying God, right? So this is like an offering to Father God. Does that make sense? To him who loved us, washed us from our sin in his own blood and made us kings and priests, to his God and Father, to Jesus உடைய God and Father-க்காக, அவருக்கு காணிக்கையாக கொடுக்கறதுக்காக, he has loved us and washed us. Okay? Does it make sense? Okay. Yeah. Right? Okay. So this whole procedure of man falling, triune God showing their love by redeeming this group of people back to themselves. கடவுளுக்கு தங்களுக்கு க்ளோரி சேர்க்கறதுக்காக கொஞ்சம் இந்த பிலீவர்ஸை அவங்க சேர்த்து கொண்டு போய் ஹெவனுக்கு கொண்டு போகிறாங்க. அந்த ப்ரொசீஜர் இஸ் லைக் அன் ஆஃபரிங் ஃபார் தெம்செல்ஸ். இல்லை, காட்ஸ் பிளான். த சன் இஸ் டூயிங் எவ்ரி திங். Holy Spirit is guiding and bringing the believing crowd, which is the church,
back to God, right? So this is for God, the action fulla God. அதில் நம்மளும் இருக்கோம், அஃப்கோர்ஸ். அதான் நாங்கள் who is the price in the offering? Church is the offering, right? ஸோ சர்ச்சுக்கு என்ன என்ன கிடைக்குது? We are loved and we are saved and we are washed while we are on earth, and then what are we made into? We are made into kings and priests. Does that make sense? So far so good? தெரிஞ்ச வார்த்தைகள், பட் அந்த Amen. அந்த ரூட், அந்த ஹோல் கான்செப்ட் ஆஃப் வை வி ஆர் பீயிங் சேவ்ட் கிளியராக புரிஞ்சா நல்லது, ரைட்? ஓகே, ரைட். ஓகே, ஸோ we are becoming kings and we are becoming priests. So far so good, right? Sari. So no wonder that is John's part of the praise. To him who loved us, washed us from our sins. அதுக்காக அவர் செய்த காரியம், in his own blood, and he has made us kings and priests to his God and Father. Okay, all right. Okay, to him be glory and dominion forever and ever. Amen. இது ஒரு part of the praise. இந்த கிங்ஸ் அண்ட் ப்ரீஸ்ட்ஸ்ன்ற கான்செப்ட் நம்ம குரூப்பில் நிறைய தடவை பேசியிருக்கோம், பட் ஐ திங்க் தெர் ஆர் சம் நியூ பீப்புள். ஐல் ஜஸ்ட் குயிக்லி வாக் த்ரூ திஸ். ஸோ ப்ரீஸ்ட்ஹுட்ன்ற காரியம், why do we have this concept of priesthood? We have it because they are like mediators. They are the in-betweens between God and man. Correct? இல்லையா? ஸோ பீப்புளுக்கு காடுக்கு என்ன பிடிக்கும், எது கரெக்டு, ஹோலி அப்படின்லாம் சொல்லி கொடுக்கறது ப்ரீஸ்ட்டு. சிமிலர்லி they are also interceding on the people's behalf. So this is what normally happens with priesthood. ஸோ நமக்கு ரொம்ப டீட்டெயில்டாக ப்ரீஸ்ட்ஹுட் எப்படி இருக்கணும்னு God himself has given. That is when he gave it to Moses, right? So we understand quite a lot from that. So out of the 12 tribes, ஒரு tribe God chose, and he said they will be the tribe of priests. So they will not get any land. மற்ற எல்லாருக்கும் லேண்ட் உண்டு. they will not have any income. ஸோ அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அவங்களுக்கு. ஸோ மற்றவங்க கொடுக்குற காணிக்கையில் தான் they have to live, and their focus is only God, right? அவங்க பங்கு God தான். ஸோ ஒரு விதத்தில் ஃபென்டாஸ்டிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். வேர்ல்ட்லியாக பார்த்தாக்கா நாட் ஸோ, they are quite different from normal people. அவங்களுக்கு என்ன பொறுப்பு இருந்தது? they have to take care of the tabernacle. காவல்காரங்கள் அங்கே இருக்கணும். அந்த tabernacle கெட்டின லேண்டை பாதுகாத்துக்கணும். ஸோ அதுக்குள்ளே தப்புகள் நடக்காதபடி, திருடங்கள்லாம் வராமல், அந்த மாதிரி. ஸோ தேவர் சப்போஸ் டு ப்ரொடெக்ட் த டேபர்னாக்கிள். அதை பாதுகாக்கணும். பாதுகாக்கணும் லைக் அந்த டென்ட்டு, அந்த கம்பி, அதெல்லாம் சம்திங் கோஸ் ராங், அதை ரிப்பேர் பண்ணி, அதை சரி பண்ணி பத்திரப்படுத்தி வைக்கிறது அது அவங்க தான். ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்த டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும் போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வேலைன்னு இருந்தது. ஒவ்வொரு அந்த கோத்திரத்தில் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கு ஒவ்வொரு வேலை. அவங்க மெட்டல் திங்ஸ் எல்லாம் தூக்கணும், இவங்க கர்டன் மாதிரி இருக்க துணி பங்கெல்லாம் இவங்க தூக்கணும், ஆர்க்கை இவங்க தான் தூக்கணும், இப்படிலாம் கணக்கு இருக்குது. ஸோ அவ்வளோ டீட்டெயில்டாக தேர் வாஸ் ஒர்க். அண்ட் தென் டெஃபினட்டாக அந்த மக்கள் கொண்டு வர ஆஃபரிங்ஸ், காணிக்கைகளை how they use it for the temple and God's purposes, அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் வேணும்ல, அதுவும் பண்ணணும். தங்க குடும்பங்களையும் they'll have to take care. அது என்ன பங்கில் எடுக்கணும், அந்த டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது. இன்டர்சீட் பண்ணணும், ஸ்கிரிப்சர்ஸை மெயின்டைன் பண்ணி பத்திரப்படுத்தி வைக்கணும், அதை காப்பி பண்ணி எடுத்து வைக்கிறதெல்லாம் இவங்க வேலை நிறைய செய்தாங்க. ஸோ ஆன் அண்ட் ஆன் இட் வெண்ட் ஆன். இன்னும் காலங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் இது மோசே காலத்தில் இவ்வளோ கிளியராக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இப்போ டேவிட் காலத்தில் another 500 years later அவர் இன்னும் ஆட் பண்ணார். மியூசிஷியன்ஸ் யார் இருக்கணும், அந்த மாதிரி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராலாம் அவர் ஆட் பண்ணுவார். ஸோ ஆல் திஸ் வாஸ் கோயிங் ஆன். ஓகே,
ஸோ இப்படி இருக்கிற லெவிட்டிக்கல் ப்ரீஸ்ட்ஹுட்டு இஸ்ரேலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கிளியர். தே நோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் அ லாட். ஏன்னா இது பார்ட் ஆஃப் த ஸ்கிரிப்சர்ஸ். அந்த டீட்டெயில்ஸ் ஆர் கிளியர்லி கிவன் இன் தோரா. ஸோ 100% they understood this part. But there was some other priesthood also before the Levitical priesthood. So, மோசே காலத்துக்கு முன்னாடி how people worshipped in Israel. அதுக்கு முன்னாடி டேபர்னாக்கிள் காலத்துக்கு முன்னாடி எப்படி வர்ஷிப் பண்ணாங்க? அப்போ குடும்ப தலைவர் ஒருத்தவங்க யாராவது இருப்பாங்க. அந்த குடும்பத்துக்காக they will give a animal offering, இல்லை ஆடு அடிப்பாங்க, ஜெபம் பண்ணுவாங்க. ஜோப் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் a little bit. இல்லைனாலுமே ஏப்ரஹாம் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போயிட்டாருன்னா அங்கே ஆல்ட்ரு கட்டுவார், தேங்க்யூ காட் சொல்லுவார். நோவா ஃப்ளட்டுக்கு அப்புறம் ஆல்ட்ரு கட்டுவார், க்ளீன் அனிமல்ஸு பலி கொடுப்பாங்க. அண்ட் தே தேங்க்ட் காட் ஆர் ப்ரேட் ஃபார் தேர் சின்ஸ். ஸோ அந்த ஆல்ட்ரு கட்டி ஒவ்வொரு குடும்ப தலைவர்கள் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். பட் தெர் வர் சம்திங் கால்ட் அ ப்ரீஸ்ட்ஹுட் ஆல்சோ. On the priesthood, even though it doesn't come too much, we understand only from Melchizedek. So far so good. So time பார்த்தோன்னா, இப்போ I have tried to show Abraham's family tree. So Abraham, அந்த pink line மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்களேன். So Abrahamோட son Isaac, then Jacob, and then 12 children, இல்லையா? 12 children and Dinah. So Abraham இருந்தார், Isaac, Jacob, right? And the 12 children. இவங்க தான் ஈஜிப்டுக்கு போய் 400 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் லேவி குடும்பத்தில் ஒரே ஒரு ஒன் பாயோட ஃபேமிலியில் மோசஸ் ஆரன் பிறக்கிறாங்க. ஆரன் தான் ஹை ப்ரீஸ்ட். ஸோ இப்போ வருது இல்லை, ப்ரீஸ்டுட் வருது. லேவைட் கூட்டம் ப்ரீஸ்ட் ஆகிறதுக்கு காரணம் இங்கேருந்து நமக்கு தெரியும். மெல்கிசெதேக்கானா ஏப்ரஹாம் மெல்கிசெதேக்குக்கு காணிக்கை கொடுத்தாருன்ட்டு இருக்கு, கரெக்ட் இல்லை? ஸோ இஃப் ஹீ டிட் தேட், ஓ யா, ஸோ the same slide, same meaning உள்ள slide. Okay. So Melchizedek, this is in Genesis 14. So மெல்கிசெதேக்குக்கு காணிக்கை கொடுத்தாரு ஏப்ரஹாம். எப்போ கொடுத்தாரு? he gave it when Lot சேவ் பண்ணிட்டு வர வழியில் he gave sacrifices, offerings to Melchizedek. Melchizedekனாலே மெலக்னா கிங், ஜெதக்னா righteous. So righteous king, which is nice, interesting. And then அவர் கிங்காக இருந்தார், கிங் ஆஃப் சேலம். ஓகே, ஸோ இப்போ உள்ள ஜெருசலேம் அந்த காலத்தில் இட் வாஸ் ஜஸ்ட் சேலம். சேலம் ஆல்சோ மீன்ஸ் பீஸ். ஸோ கிங் ஆஃப் பீஸ். ஸோ ஹீ வாஸ் ரூலிங் சேலம். And it is also mentioned he was the priest for the most high God ன்னு இருக்கு. Okay. So he was a king and he was a priest. நமக்கு இப்போ வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன் இதுதான். ஓகே, ஸோ Melchizedek was a king and a priest, whereas மோசே குடும்பம் ஒரு ஆரன் குடும்பம் அவங்க எல்லாரும் ஒரே ஒரு கோத்திரம் தான், லீவைட் கோத்திரம். அவங்க கிங் ஆக முடியுமா? ஆகவே முடியாது. கிங் ஆக வேண்டியது ஜூடா கோத்திரம். அப்போ இஸ்ரவேலில் ஒரு கிங்காகவும் ப்ரீஸ்டாகவும் சேர்ந்து இருக்க முடியுமா? யாராலையும் இருக்க முடியாது. இட் இஸ் இம்பாசிபிள். கடவுள் அந்த ப்ராஃபஸியும் கொடுக்கல, அந்த பிளெஸ்ஸிங்கும் கொடுக்கல. அவங்களுக்கு அப்படி ஒரு ஹியூமன் பீயிங் அப்படி அமைஞ்சு வரவே முடியாது. அவங்க அவங்களுடைய கான்ஸ்டிடியூஷன் படி தே கேனாட் கம். அதனால Melchizedek is very interesting for us because he was a king and a priest. Okay, சரி. So for us that is why it is interesting, because the other person who was a king and a priest is Jesus. So Jesus Judah tribeல ஒழுங்கு ஜூயிஷ் கான்ஸ்டிடியூஷன் படி ஒழுங்கு முறையில் ராஜாவாக இருந்திருக்கணும். கரெக்ட், அது பர்ஃபெக்ட், நோ ப்ராப்ளம். ஜீனியாலஜியில் ஹீ இஸ் த சன் ஆஃப் டேவிட், அந்த ராஜ பரம்பரையில் பிறந்துட்டார் அவர். ஓகே, ஸோ கிங்கில் சந்தேகம் இல்லை. பட் இட் இஸ் ரிட்டன் ஹீல் டூ ப்ரீஸ்ட், ஹை ப்ரீஸ்ட் பண்ண வேண்டிய எல்லா காரியங்களையும் பண்ணுவார், இன்னும் பெட்டராக பண்ணுவார். ஹீப்ரூஸ் எக்ஸ்பிளைன்ஸ். அதனால லேவி கோத்திரத்து ப்ரீஸ்ட் மாதிரி இல்லை, மெல்கிசெதேக் ப்ரீஸ்ட் மாதிரி
he'll be like thatன்ட்டு அந்த இதுவும் இருக்குது. நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக படித்தோம். ஸோ ஐம் நாட் கோயிங் டு talk too much about it, even though I have spoken too much about it. Okay, so Psalm 110 we can see a prophetical verse written about Melchizedek. அதாவது தன் ப்ராஃபஸியில் மெசையா வந்து மெல்கிசெதேக் மாதிரி இருப்பார், அந்த ஆர்டரில் இருக்கிற ஒரு ப்ரீஸ்டாக இருப்பார். அண்ட் திஸ் இஸ் மை ப்ராமிஸ்ன்ட்டு ப்ராஃபஸி இருக்கும். ஹீப்ரூஸ் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் இட். நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஜீசஸ் காலத்துக்கு அப்புறம் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இட் இஸ் தேர் இன் ஹீப்ரூஸ் 7:7. நம்ம ஃபோக்கஸ் இஸ் நாட் மெசையானிக், நம்ம ஃபோக்கஸ் இஸ் மோஸ்ட்லி கிங் அண்ட் ப்ரீஸ்டாக இருந்த மெல்கிசெதேக். அதுக்கப்புறம் கிங் அண்ட் ப்ரீஸ்டாக இருந்தது ஜீசஸ். அண்ட் that blessing is happening to us also, right? So that's what you will read in John's praise to the Lord. And the praise பண்ணும்போது he is praising that God, you saved us with your blood to make us kings and priests இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்களா? அதனால இப்போ ரெவலேஷன்லேயும் இருக்கு அந்த வசனம். ஸோ தட் இஸ் ரெவலேஷன் 1:6. He has made us kings and priests அப்படின்ட்டு we are seeing. Alright. So Peter also talks about it. So this is not as usual ஒரு இடத்துல நடக்கிற விஷயம் இல்லை. It also appears in 1 Peter. It also appears in Revelation in another place. ஸோ அந்த ரெண்டு வசனத்தை பார்த்துடலாம். 1 Peter 2:9 வாசிக்கிறீங்களா ப்ளீஸ்? 1 Peter 2:9. நீங்களோ உங்களை அந்தகாரத்தினின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் ராஜரிகமான ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்கு சொந்த ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள். ஸோ நம்மளை சேவ் பண்ணாரு அப்படின்னா, கரெக்டா? நம்மளை சேவ் பண்ணாருன்னா, நம்ம டார்க்னஸ்லேருந்து மார்வலஸ் லைட்டுக்கு நம்மளை கூட்டிகிட்டு வந்தாருன்னா, அவருடைய ப்ரைஸை நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லணும். அதுக்கு நம்மளை சூஸ் பண்ணியிருக்காரு. யூ ஆர் அ சோசன் ஜென்ரேஷன், ராயல் ப்ரீஸ்ட்ஹுட். அதான் அந்த கிங்கும் ப்ரீஸ்டும் கலந்தது. ஒரு ஹோலி நேஷன், ஸ்பெஷல் பீப்புளாக எடுத்திருக்காரு. எதுக்கு எடுத்திருக்காரு? எதுக்காக நம்மளை சேவ் பண்ணியிருக்காரு? இல்லை, பை கிரேஸ் ஹி ஹஸ் சேவ்ட் அஸ், இல்லையா? அப்படி தானே சொல்கிறோம். ஸோ இஃப் வி பிலீவ் தட் பை கிரேஸ் ஹி ஹஸ் சேவ்ட் மீ, நமக்கு அப்போ ஒரு வேலை இருக்குது. வாட் இஸ் அவர் ஜாப்? தட் வி ஹாவ் டு shine his praises. We have to talk about what he has done. We have to spread his gospel, his love, his word around us. So நம்ம லைட்லேருந்து டார்க்னஸ்க்கு வந்திருக்கோம். அந்த விஷயத்தை we also have to tell everywhere. அதனால தான் அந்த ப்ரீஸ்டோட வேலை, ரைட்? ஸோ கிங்கோட வேலை அதுக்கப்புறம் வரும், பின்னால் ரெவலேஷனில் வரும். நம்ம அந்த நேற்று ஒரு சார்ட் பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? மில்லினியல் ரூல் பார்த்தோம்ல, அந்த டைமில் தான் we are coming back to do that king part of the job. இப்போ we are supposed to be doing the priest part of the job. We are all priests. Who is our high priest? Jesus is our high priest, right? Till we meet the King of Kings, and then we are all going to become part of the governing job, the king job. Okay. ஸோ ரெவலேஷன்லேயும் இருக்குது திரும்ப அந்த ரிடீம்டு பீப்புள் பாடுற டைமில். ஸோ அதுவும் வாசிக்கலாமா? இட்ஸ் வர்த்ஸ் ரீடிங், ஐ திங்க். ஸோ we will be studying this, God willing, very soon. ஸோ ரெவலேஷன் 5 வந்து த்ரோன் ரூமுக்கு முன்னால் நடக்கிற விஷயம். ஸோ த்ரோன் ரூமில் எல்லாரும் நிற்கிறாங்க, பார்க்குறாங்க, பாடுறாங்க. அப்போ அந்த ஒரு ஸ்க்ரோல் ஒன்று ஃபாதர் காட் கையில் இருக்குது. அதை எடுத்து வாசிக்கிறதுக்கு நோபடி இஸ் வர்தி இனஃப் அந்த அப்படின்னு nobody on earth or heaven or under or above is worthy to open உடனே ஜான் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அழாத குறை. அப்போ they are all telling, don't cry, there is one person who is worthy to open it. அதான் the lambன்னு சொல்லி
ஸோ த லேம்புன்னு திரும்புவார், அதில் அங்கே லயன் இருக்கும். ரைட். ஸோ he will get it. So Jesus collects the scroll and அந்த டைமில் சுற்றி இருக்கிற அந்த த்ரோன் ரூமை சுற்றி இருக்கிற எல்லா redeemed people இல்லையா, ஹெவனில் இருக்கிற எல்லா பீப்புளும் ஒரு ப்ரைஸ் பண்ணுவாங்க, பாடுவாங்க. அப்போ பாடுற ஒரு வசனம். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ கேன் ரீட் 9 and 10. Revelation 5, 9 and 10. வாசிக்கிறீங்களா? தேவரீர் புத்தகத்தை வாங்கவும் அதன் முத்திரைகளை உடைக்கவும் பாத்திரராயிருக்கிறீர். ஏனெனில் நீர் அடிக்கப்பட்டு சகல கோத்திரங்களிலும் பாஷைக்காரரிலும் ஜனங்களிலும் ஜாதிகளிலும் இருந்து எங்களை தேவனுக்கென்று உம்முடைய இரத்தத்தினாலே மீட்டுக்கொண்டு எங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக எங்களை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கினீர். நாங்கள் பூமியிலே அரசாளுவோம் என்று புதிய பாட்டை பாடினார்கள். எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் இதில் வாசிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேர் சிங்கிங் அ நியூ சாங். ஏன்னா ரிடீமான பிறகு அது வரைக்கும் ஜீசஸ் ரிடீமர்னு பாடியிருப்பாங்க. இப்போ கொஞ்சம் வேற மாதிரி பாட்டு. யூ ஆர் வர்தி டு டேக் த ஸ்க்ரோல், நவ் இட் இஸ் த டைம். இல்லை, நீங்கள் ராஜாவாக ஆகிறதுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு தே ஆர் சிங்கிங் அ நியூ சாங். நம்பர் 1. நம்பர் 2, ஜீசஸ் இஸ் வர்தி டு டேக் த ஸ்க்ரால். அவருக்கு எல்லா கிரெடிபிலிட்டியும் இருக்குது. என்னெல்லாம் கிரெடிபிலிட்டி? பிகாஸ் யூ ஆர் ஸ்லேன் வித் யோர். ஸோ ஒன்று, அவர் மரிச்சு உயிர்த்தெழுந்த அந்த பார்ட், அந்த இரத்தத்தினால யூ ஹவ் பர்ச்சேஸ்ட், வாங்கியிருக்கார், பணம் கொடுத்து வாங்கின மாதிரி. அதான் ரேன்சம், பணம் கொடுத்து வாங்கின மாதிரி. மீட்டெடுக்கல். மீட்டெடுத்தல்னா நம்ம பேங்க்கில் நிலமோ நகையோ இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஒரு டிரான்சாக்ஷன் உண்டு இல்லையா? பணம் கொடுத்தா வீட்டை மீட்டெடுக்கலாம், கோல்டை மீட்டெடுக்கலாம். ஸோ ரிடெம்ஷனில் தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் ஒரு செலவு, ரைட்? ஒரு காஸ்ட் இருக்குது. ஸோ ஹீ ரிடீம்ட் வித் யுவர் பிளட் யூ பர்ச்சேஸ்ட் men for God. இப்போ தானே பார்த்தோம் அது, ரைட்? ஜான் பாடின இந்த ப்ரைஸில் இதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள். ஓகே, வித் யுவர் பிளட் யூ பர்ச்சேஸ்ட் men for God. ஃப்ரம் எங்கேருந்து மேன் எடுத்திருக்காரு? வெறும் இஸ்ரவேலா? நோ, ஃப்ரம் எவ்ரி ட்ரைப், லாங்குவேஜ், பீப்புள், நேஷன், ஜாதி, பாஷை, நாடு, ஒரு பிரிவுலையும் விட்டு வைக்கல. எல்லா இடங்கள்ல இருந்தும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் இருக்கிற மக்களையும் மீட்டெடுத்து. ஸோ ஜீசஸ் ஹஸ் ஸ்பில்ட் இஸ் பிளட் அண்ட் த சர்ச் இஸ் ஸோ வேரிட். எல்லா ஜனக்கூட்டமும் சேர்ந்த கூட்டம் தான் சர்ச். ஸோ இவங்க எல்லாரையும் மீட்டெடுத்திருக்கிறீருன்னு புதுசாக ஒரு பாட்டு பாடுறாங்க. இந்த இதில் இருக்கிற அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் தான் இப்போ ஜான் சாப்டர் 1 அவருடைய ப்ரைஸ்லேயும் இருக்குது. ஜஸ்ட் நோட் verse 5 and 6 ப்ளீஸ். 5 and 6 பார்க்குறீங்களா? அந்த செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் இட், ரைட்? Unto him that loved us, washed us from our sins in his own blood, and has made us kings and priests unto God and his Father. அவர் கையில், அப்பா கையில் கொண்டே கொடுக்கறதுக்கு, ரைட்? To him be glory and dominion forever and ever. Amen. So very much the same scene, right? So that's what he is singing. So kings ஆவும் priests ஆவும் இருக்கிறதுக்கு யாருக்கு? இங்கேயும் இருக்குல்ல, he'll make us kings and priests. So that is also reflected later on. நடக்க போகுது, இனிமேல் நடக்க போகிற ஒரு காரியம். Are we clear? Verse 10 9 and 10. Any சந்தேகம் ஒன்றும் இல்லைல்லப்பா? All okay, right? He has made us. So the first part we know, understand who loved us, washed us, made us kings and priests, we know. The second part of that praise, verse 7, behold he is coming in the clouds. Tamil வாசிக்கிறீங்களா? Verse 7. Revelation 1:7. இதோ மேகங்களுடனே வருகிறார், கண்கள் யாவும் அவரை காணும், அவரை குத்தினவர்களும் அவரை காண்பார்கள், பூமியின் கோத்திரத்தார் எல்லாரும் அவரை பார்த்து புலம்புவார்கள். அப்படியே ஆகும். ஆமென். Amen. So இதுலயும் அந்த வெவ்வேறு terms, but I'm not going to spend too much time. You will realize இதுவும் புதுசு கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜான் சொல்லலை. பைபிளில் நிறைய இடத்துல வர்ற காரியத்தை John is praising, using those words as a praise now. Okay, he is waiting for Jesus to come. கட்டாயம் வந்துடணும்னு அவருக்கு ஆசை. அவர் ஜீசஸை பார்க்கும்போது எப்படி இருந்தார்?
சிம்பிள் மேனா, இல்லை ஒரு வீடோட சொந்தக்காரர்லாம் இல்லை, சாதாரணமான ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கா அங்கேயும் இங்கேயும் நடந்துட்டு miracles பண்ணிட்டு பேசி சிரிச்சு, ரைட்? He saw him like that. But now he is seeing something else, right? அதனால he definitely wants Jesus to come and get all the glory. அதனால now he is singing like that. He is loyally waiting for Jesus. அந்த அந்த கம்மிங், இப்போ உள்ள கம்மிங் கிராண்டா இருக்க போகுது. முன்னாடி மாதிரி ஒரு மேஞ்சர்ல பாம்போல இல்லை. This is going to be grand and it is very victorious, right? அந்த ஹியூமிலிட்டி இல்லை இந்த டைம்ல. தெர் இஸ் நோ ஹம்பிள் சர்வெண்ட் மாதிரி, அந்த இதெல்லாம் மாறிடுச்சு. இட் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். அண்ட் முன்னாடி மற்ற மக்கள் ஏளனம் பண்ணி அப்படி இருந்தாங்க. பட் நவ் ஆல் மேன்கைண்ட் வில் நோ. ஸோ பிலீவர்ஸ் வில் பி ஹாப்பி, அன்பிலீவர்ஸ் வில் mourn, ரைட்? ஆஹா, மிஸ் பண்ணிட்டோம், ஜீசஸ் நோட் பண்ணலன்னு அழதான் செய்வாங்க. So, but everybody will come to know, correct? So, non-believers will only mourn. So, and that he notices and he prays for it. Now, in the prophecy, Daniel prophecy la irukku, interesting no? So, Daniel 7:13 பாருங்களேன். Daniel chapter 7 verse 13. So Daniel 7:13. ஆமா. ராத் தரிசனங்களிலே நான் பார்த்து கொண்டிருக்கையில், இதோ மனுஷகுமாரனுடைய சாயலான ஒருவர் வானத்து மேகங்களுடனே வந்தார். அவர் நீண்ட ஆயுசுள்ளவர், இடமட்டும் வந்து அவர் சமீபத்தில் கொண்டு வரப்பட்டார். So நம்ம டேனியலோட விஷன்ஸை இன்னும் கொஞ்சம் டீடைல்டா we will learn about it. நேத்தும் I was talking about this இல்லையா? நெபுகத்நேசர் ட்ரீம்ல ஒரு ஃபியூச்சர் பிளான் இருக்கு. And then angel will come and talk. He will get some visions himself. Chapter 7, 8, 9ல இருக்கு. ஓகே, அதுல மெசியானிக் இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும். நம்ம we will see also. So அந்த part of those visionsல, can you believe the similar thing? One like the Son of Man coming with the clouds of heaven. So cloudsல வர்ற மாதிரி he is also seeing a vision. So அதுலயும் அவர் டைம்லயே God is giving this prophecy. Son of Man will come in the cloudsன்றது. ஓகே, ஸோ முன்னாலேயும் இருக்கு. ஜீசஸே தன்னோட டிசைபிள்ஸ்ட எண்ட் டைம்ஸ் பத்தி பேசும்போது, ரிமெம்பர் ஐ டோல்ட் யூ ஆலிவெட் டிஸ்கோர்ஸ்ன்னு சொன்னேன்ல, அந்த மவுண்ட் ஆஃப் ஆலிவ்ஸ்ல உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கும் போது அப்பவும் he'll talk about it. Matthew 24 verse 30 பார்த்துக்கோங்க. சாப்டர் 24 ஃபுல்லாமே அந்த டிஸ்கோர்ஸ் தான். ஐ மீன் நாட் ஃபுல்லா, அதுல டிஸ்கோர்ஸ் இருக்கு. பட் இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் ரீட் verse 30 ப்ளீஸ். Matthew 24:30. Matthew 24 verse 30. அப்பொழுது மனுஷகுமாரனுடைய அடையாளம் வானத்தில் காணப்படும். அப்பொழுது மனுஷகுமாரன் வல்லமையோடும் மிகுந்த மகிமையோடும் வானத்தின் மேகங்கள் மேல் வருகிறதை பூமியில் உள்ள சகல கோத்திரத்தாரும் கண்டு புலம்புவார்கள். ஆமா. ஸோ ஜீசஸே தன்னுடைய வருகையை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போது, டிஸ்கிரைப் பண்ணும் போது, ஹீ இஸ் டாக்கிங் லைக் தட். இல்லை, ஒன் ஆஃப் த சைன் ஆல் த ட்ரைப்ஸ் ஆஃப் த எர்த் வில் மோர்ன். ஏன்னாக்கா they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with great power and glory. So Jesus himself talks about his second coming. இதே விஷுவல், இதே இமேஜ் தான் இல்லை, இதே படத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரியே. இன்னொரு இடத்துல பாருங்க. ஸோ ஜீசஸ் கேப்சர் கெத்செமனே தோட்டத்தில் பிடிச்சி கோர்ட் கேஸ் மாதிரி நடந்துட்டு இருந்துச்சு இல்லையா, அண்ணா கைஃபா டைம்ல. ஸோ அந்த டைம்ல நடக்குது.
அப்போ அவர் ஜீசஸ் இஸ் வெரி குவயட். அப்போ அந்த ஹை ப்ரீஸ்ட் கேட்குறாரு, நான் ஐம் ஆஸ்கிங் யூ அண்டர் ஓத், ஓகே, ஸ்வேர் பண்ணுற மாதிரி இல்லை, கோர்ட்டில் சொல்லணும்ல, ஐல் டெல் யூ த ட்ரூத் அண்ட் ஒன்லி த ட்ரூத், அந்த மாதிரி சொல்லு. டெல் அஸ், ஆர் யூ கிரைஸ்ட் த சன் ஆஃப் காட் அப்படின்னு கேட்குறாரு. எவ்வளோ பெரிய கேள்வி இல்லை, பிக் கொஸ்டின். ஓகே, எடுக்கிறீங்களா? மேத்யூ 26, மேத்யூ 26 verse 63. அதுக்கு ஜீசஸ் வில் ரிப்ளை இன் verse 64. ஸோ இதெல்லாம் மற்ற காஸ்பிள்லையும் இருக்கு. ஐ ஜஸ்ட் மேட் அ நோட் ஆஃப் இட். ஸோ மேத்யூ 26:64 வாசிக்கிறீங்களா? அதற்கு இயேசு, நீ சொன்னபடிதான், அன்றியும் மனுஷகுமாரன் சர்வ வல்லவருடைய வலது பார்சத்தில் வீற்றிருக்கிறதையும் வானத்தின் மேகங்கள் மேல் வருகிறதையும் இது முதற் காண்பீர்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் பிளாஸ்பெமின்னு சொல்லி ஹில் டேர் த க்ளோத்ஸ் அண்ட் ஆல். பட் யூ நோட் வாட் ஜீசஸ் இஸ் டெல்லிங். என்ன நடக்க போகுதுன்னு ஹீஸ் ஓப்பனாக ஹீஸ் டெல்லிங் that I'll go and sit in the right hand of God, இல்லை ரைட் ஹேண்ட் ஆஃப் த பவரில் நான் போய் உட்காந்துருவேன். எப்படி அங்கே போய் உட்கார போக முடியும்? He will die, he will resurrect, he will ascend and go to heaven. திரும்ப ஹெவனுக்கு போய் இருப்பேன். பட் நாட் at the end of the story இல்லை, and come back in the clouds of heaven. So he is going to come back in that same visual, same image, he is coming again. So there are these two places where Jesus himself tells, I will be coming with the clouds அப்படின்னு சொல்றாரு. அண்ட் ஒன் மோர் பிளேஸ், அசென்ஷன் நடக்குது இல்லையா? ஸோ கீழே டிசைபிள்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது ஜீசஸ் கோஸ் டு ஹெவன். அப்போ அவர் போனது பார்த்துட்டு அந்த 2 ஏஞ்சல்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க எக்ஸ்பிளனேஷன் பாருங்க, ஆக்ட்ஸ் 1:11. Acts 1:11. Yeah. கலிலேயராகிய மனுஷரே, நீங்கள் ஏன் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து நிற்கிறீர்கள்? உங்களிடத்தில் இன்று வானத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட இந்த இயேசுவானவர் எப்படி உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக வானத்துக்கு எழுந்தருளி போனாரோ அப்படியே மறுபடியும் வருவார் என்றார்கள். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஜீசஸ், ஏஞ்சல்ஸும் சொல்கிறாங்க, எப்படி நீங்கள் க்ளவுட்ஸில் ஜீசஸ் மேலே போனாரோ அந்த மாதிரியே திரும்பியும் வருவார், யூ வில் see him like that அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ நவ் when you read this praise of John, it makes a lot of sense. இப்போ வந்து அவர் அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்கிறாரு, he is coming. இதுல எல்லாம் ஃபியூச்சர் கரெக்டாக, இதெல்லாம் வருவாங்க, இனிமேல் நடக்கும், யூ வில் see later on, அப்படி இப்படி இருக்கு. இதில் he is coming, அவர் வருவார், 100% வருவார். நீங்கள் எல்லாரும் பார்க்க போகிறீங்க, அண்ட் யூஆர் ஆல் கோயிங் டு மோன். அக்செப்ட் பண்ணாதவங்க எல்லாரும் யூஆர் கோயிங் டு மோன் அப்படின்ற பாயிண்ட்டையும் சொல்லி முடிச்சிடுறார். லைக் ஜான் இஸ் ஸோ கிளியர் இன் டெல்லிங் திஸ் பாயிண்ட் இல்லை. ஸோ ஆல் ஐஸ் வில் மோன் later on, இல்லை whether they accept or not, அதை blaspheme பண்ணி கடவுளை திட்டி தீர்க்கிற அன்பிலீவராக இருக்கலாம், இல்லாட்டி பயந்து நடுங்கி இருக்கிற அன்பிலீவர்ஸாக இருக்கலாம். பிகாஸ் பிலீவர்ஸ் ஆர் ஹாப்பி, தே ஆர் வெல்கமிங் ஹிம். கம் சூன் ஜீசஸ்ன்னு சொல்கிறது தான் ரெவலேஷனில் உள்ள பிலீவர் ப்ரேயர். நம்மளோட ப்ரேயரில் ஆர் ஃபாதர் வாட் இன் ஹெவனில் thy kingdom come, வரட்டும், வேகமாக வரட்டும், அப்படி. ஸோ எவ்ரி பிலீவர்ஸ் ப்ரேயர் இஸ் கம்னு இருக்கும். யார் நடுங்கணும், யார் பயப்படணும், யார் மோன் பண்ணணும், ஐயோ வந்துட்டாரே நடுங்கிறது, இஸ் only the non-believers. Okay, so this is going to happen. That's going to happen in Revelation 6:15-17 பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ், there are many, but இந்த ஒரு இன்சிடென்ட்ஸில் the verse is clear. Revelation 6 verses 15, 16, 17. And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every free man, hid themselves in the dens, and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb.
for the great day of his wrath is come, ஆமா. and who shall be able to stand? ஸோ இவங்க எல்லாரும் பயப்படுறாங்க. ராக்ஸ் எல்லாம் வந்து எங்களை ஹைட் பண்ணிக்கோ, பிகாஸ் வி cannot பேர் திஸ் காட்ஸ் திஸ் திங். அது இல்லாமல் ஆஸ் யூஷுவல் அஃப்கோர்ஸ் ஜீசஸ் ஆல்சோ ஹஸ் ஸ்போக்கன் அபவுட் எப்படி அவர் வரும்போது ஆல் த ட்ரைப்ஸ் ஆஃப் த earth வில் மோன், அந்த இதுவும் இருக்குது இல்லையா? இப்போ தான் வாசித்தோம் அந்த வசனத்தில், பிகாஸ் தேல் see them son of man coming and they will mourn. So the very same words actually John is repeating now. இஸ்ரவேல் பீப்புள் மெசையாவை ஐடென்டிஃபை பண்ணாமல் இருக்கிற இஸ்ரவேல் யூத மக்கள் வில் ஆல்சோ மோன். இது வந்து பிஃபோர் ஜீசஸ் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே 500 years பிஃபோர் இஸ்ரேலுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ப்ராஃபஸி ஜக்கரியா 12:10 இருக்கு, ரைட்? அந்த பார்ட் அபவுட் அந்த பியர்ஸ் பண்ண, நீங்கள் தான் பியர்ஸ் பண்ணீங்க ஜீசஸை, மெசையாவை, அவரை பார்த்து யூ வில் ஆல் மோன். ஐயோ நம்ம ஏன் இப்படி பண்ணிட்டோம், நம்ம ஏன் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணல மெசையாவைன்னு நீங்கள் வருத்தப்படுவீங்க அப்படின்னு இருக்கு. ஜக்கரியா 12:10 எடுத்திருந்தீங்கன்னா வாசிங்க. ஓகே, ஸோ வாசிங்க மதுரா. நான் தாவீது குடும்பத்தாரின் மேலும் எருசலேம் குடிகளின் மேலும் கிருபையின் ஆவியையும் விண்ணப்பங்களின் ஆவியையும் ஊற்றுவேன். அப்பொழுது அவர்கள் தாங்கள் குத்தின என்னை நோக்கி பார்த்து, ஒருவன் தன் ஒரே பேரானவனுக்காக புலம்புகிறது போல எனக்காக புலம்பி, ஒருவன் தன் தலைச்சன் பிள்ளைக்காக துக்கிக்கிறது போல எனக்காக மனம் கசந்து துக்கிப்பார்கள். யாருக்காக அழுறாங்களாம்? They will look on me. It's like Jesus is telling, right? The vasanam. So prophetical verse, but messianic prophecy verse. Okay. They will look on me, whom they pierced. அவங்க குத்துன என்ன பார்த்து, ஸோ அவங்க தான் கொன்னாங்கல்ல ஜீசஸ். ஸோ he says என்ன பார்த்து they'll all cry. So they'll regret and they'll cry. Psalm 22 நம்ம நல்லா படிச்சிருக்கோம். ஸோ அதுலேயும் இருக்கும்ல, இந்த பியர்ஸ் பண்ணது யாருன்னு வரும். ஸோ ரிமெம்பர் இஸ்ரேலில் பியர்சிங் வாஸ் நெவர் அ ஃபார்ம் ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட். கல்லெறிகிறது தான் பனிஷ்மெண்ட்டு. அப்போது இந்த பியர்சிங்லாம் எழுதுனா ரொம்ப ஒரு வேடிக்கையான ஒரு விஷயம். ஏன்னா அவங்க யாரையும் குத்தி கொன்னது கிடையாது, ஸ்பியர் வச்சு அப்படிலாம் தே டோன்ட் கில். ஸோ அதனால் இது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு காரியம். பட் இட் இஸ் ரிட்டன் 1000 years பிஃபோர். இஸ்ரேல்லையே அந்த பனிஷ்மெண்ட் கிடையாது. இஸ்ரேல் காலத்துக்கு முடிஞ்சு அசிரியா காலம் வந்து, பேபிலோனியன் காலம் வந்து, பர்ஷியன் காலம் வந்து, கிரீக் டைம் முடிஞ்சு ரோம ராஜ்யத்தில் தான் இந்த பனிஷ்மெண்ட் காமன், பியர்சிங், ஆணி அடிக்கிறது, ரைட்? ஸோ ஆப்வியஸ்லி இந்த 1000 yearsக்கு முன்னாடி இந்த வசனம்லாம் எழுதுனா இட்ஸ் அ கிரேட் ப்ராஃபஸி, ரைட்? ஆமாம். ஸோ வாட் இஸ் ரிட்டன் இன் Psalm 22:16? Dogs have surrounded me, congregation of the wicked has enclosed me, they pierced my hands and my feet. Okay, ஸோ இதை தான் ஃபுல்ஃபில் பண்ணி குரூசிஃபிக்ஷனில் நடந்ததுன்ட்டு ஜான் அதை கன்ஃபார்மும் பண்ணுறாரு. John 19:34 அதுவும் இருக்குது. இது அந்த ரோமன் சோல்ஜர் குத்துனதும் இருக்கும், அதில் இந்த ஸ்பியரில் போட்டதும் இருக்கும், ரைட்? ஆமாம். பால் வந்து ஆல்சோ ஹீல் மென்ஷன் இவர் மென்ஷன் பண்ணுறது என்னென்னா, எவ்ரிபடி வில் பவ் டவுன், எவ்ரி நீ வில் பவ் டவுன் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார். விச் இஸ் ஆல்சோ அ ப்ராஃபஸி இன் ஐசாயா, விச் ரோமன்ஸ் 14:11 இருக்கும், Philippians 2:9-10-11 இருக்கும். எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வசனம். பட் ஐ லவ் திஸ் verse every time. So can we read this? Philippians 2:9-11. Jesus' name is exalted high. அந்த வசனம் தான் இந்த Philippians 2:9. ஆதலால் தேவன் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அவரை உயர்த்தி
இயேசுவின் நாமத்தில் வானோர் பூதலத்தோர் பூமியின் கீழானோருடைய முழங்கால் யாவும் முடங்கும்படிக்கும் பிதாவாகிய தேவனுக்கு மகிமையாக இயேசு கிறிஸ்து கர்த்தர் என்று நாவுகள் யாவும் அறிக்கை பண்ணும்படிக்கும் எல்லா நாமத்துக்கும் மேலான நாமத்தை அவருக்கு தந்தருளினார். Okay, so definitely name above all names Jesus kundu, right? And every knee will bow. Romans 14:11. பிதாவாகிய தேவனுக்கு மகிமையாக இயேசு கிறிஸ்து கர்த்தர் என்று நாவுகள் யாவும் அறிக்கை பண்ணும்படிக்கும் எல்லா நாமத்துக்கும் மேலான நாமத்தை அவருக்கு தந்தருளினார். ஆமென். Amen. So, இந்த portion தான் இப்போ ஜான் praise பண்றதும். So you can realize that it is so clearly biblical. கரெக்ட் தானே இல்லை? இட்ஸ் ஸோ கிளியர்லி வெரி ஷுவராக பைபிளில் வெவ்வேறு இடங்களில் இருக்கிற அந்த போர்ஷன் தான் ஹீ இஸ் டாக்கிங் ஆல்சோ. ஹீ இஸ் ஆல்சோ யூஸிங் த சேம் வேர்ட்ஸ், ரைட்? ஓகே, ஸோ எவ்ரி நீ ஷல் பாவ், எவ்ரி பியர்ஸ் பண்ண ஒவ்வொருத்தரும் மோன் பண்ணுறது, அது எல்லாமே இட் வில் ஃபிட் இன்டு இட். So there are two parts in his praise, and this is nice to see. One enna part, he who loved us, washed us from our sin, his own blood, he made us kings and priests to his God and Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. So this is the saving part, this cross part, this first coming part, the salvation part of it. The first coming. Second part, and the 7th verse is about his second coming. He is coming with the clouds. Every eye will see him. Even though they who pierced him, all the tribes of the earth will mourn because of him. Even so, amen. Can you see? This is great, la? Enna oru praise. First coming solli praise pantaru, second coming solli praise pantaru John. So nice. So let us go back to the letter. Time irka namukku? Konja neram. Okay. So before we go to the letter, அந்த ஜிஸ்ட்னு நம்ம ஒன்று பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? I wanted to do that. Wait. Yep. Yeah. So if you remember this part of it, so 5 and 7 பார்த்தோம் இல்லையா? So I want you to just, can we read this verse 4 and 8? Can you read that part again? You will see அந்த alpha omega part வரும், ரெண்டு இடத்துல வரும். I just want you to note that. பைபிளை வச்சுக்கோங்க கையில் and just have a look at it. John to the 7 churches which are in Asia, grace be unto you and peace from him which is, and which was, and which is to come, from the 7 spirits which are before his throne, and from Jesus Christ, who is the faithful, and from Jesus Christ, who is a faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, and unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood, and hath made and made us kings and priests unto God. In the portion நம்ம படிச்சோம். Verse 8 வாசிங்க. I am Alpha and Omega, beginning and the ending, says the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. இருக்குதா? இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவருமாகிய சர்வ வல்லமை உள்ள கர்த்தர், நான் அல்பாவும் ஒமேகாவும் ஆதியும் அந்தமாய் இருக்கிறேன் என்று திருவிழம் பற்றுகிறார். இப்போ ஜீசஸ் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு, ரைட்? ஓகே. ஆக்சுவலா இஃப் யூ ஹாவ் அ ரெட் லெட்டர் பைபிள், அந்த ரெட் லெட்டர் நீங்க போட்டீங்கனாலே தெரிஞ்சிடும் எது ஜீசஸ் சொல்றது, எது ஜான் ஜீசஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது அப்படின்றது இருக்கும். ஓகே. ஸோ அந்த வேர்ஸ் 4ல இருந்த அதே terms இருக்கு பாருங்களேன், which is and which was and which is to come, கரெக்டா? அதே தான் verse 8லயும் இருக்கு. You noticed that? Yes. Okay, good. Correct. அதே மாதிரி verse 9ல
இட்ஸ் ஸ்டில் கண்டினியூயிங். அதாவது நான் ஜான் இன்னும் இருக்காரு. அவர் ஜானை பத்தி இன்னும் இன்னும் ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்காரு. லெட்டர் இன்னும் ஆரம்பிக்கல. ரைட்? எங்க 4ல ஆரம்பிச்ச மாதிரியே திரும்ப ஆரம்பிக்குது பாருங்க. 9ல ஐ ஜான் திரும்ப ஆரம்பிக்குது. கரெக்டா? Yes, Verse 9. I, John, யா. who also am your brother and ஆமா. இப்போ companion in tribulation. கரெக்ட். தன்னை பத்தி கூட கொஞ்சம் சொல்றாரு. இது நம்ம வி ஆக்சுவலி ஃபினிஷ்ட் டாக்கிங் அபவுட் இட். உங்களை மாதிரி நானும் ஒரு பிலீவர். ஹீ இஸ் நாட் வெரி ஹம்பிள். ஹீ இஸ் நாட் சேயிங் நான் ஒரு டிசைபிள், நான் ஜீசஸ் கூட இருந்தேனா அவருடைய பிலவட் டிசைபிளா அப்படிலாம் சொல்லலை. ஹீ இஸ் சேயிங் ஐ ஆம் லைக் யூ கைஸ். உங்களை மாதிரி ஒரு கிறிஸ்தவ பிரதர். அண்ட் நீங்கள் கஷ்டப்படுற மாதிரி நானும் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன். ஏன்னா பேட்மாஸில் இருக்காரே, இல்லை அவர் ஆல்ரெடி எக்ஸைலில் தான் இருக்காரு. ஸோ அதனால ஹீ இஸ் ஈக்குவேட்டிங். நம்ம எல்லாரும் ஒன்றுன்ற மாதிரி ஹிஸ் டெல்லிங் அண்ட் ஹீஸ் அகெயின் ரைட்டிங் த சேம் திங் ஃபார் த டெஸ்டிமனி ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட். நான் எழுத ஆரம்பிக்கிறேன்ட்டு திரும்ப சொல்றாரு. அப்போ இப்போ லிட்டில் மோர் ஸ்டெடி. ஓகே, ஸோ ஹீஸ் எக்ஸ்பிளைனிங் அபவுட் ஹிம்செல்ஃப். 10வது verse பாருங்க. ஐ வாஸ் இன் த ஸ்பிரிட் ஆன் த லார்ட்ஸ் டே and I heard behind me a great voice as of a trumpet voice மாதிரி ஒன்று கேட்டுச்சு எனக்கு. அப்போ நான் திரும்பி பார்த்தேன் இல்லையா. ஸோ ஐ வாஸ் இன் ஸ்பிரிட் ஆன் த லார்ட்ஸ் டே. ஸோ இதுவும் நம்ம லாஸ்ட் டைம் பார்த்தோம். லார்ட்ஸ் டேனா அது சண்டேயாகவும் இருக்கலாம், காட்ஸ் டே ஆஃப் ஆங்கர், லார்ட்ஸ் டே ஆஃப் ராத்தாகவும் இருக்கலாம். டேக் இட் ஆஸ் யூ வில். அண்ட் நம்ம பார்த்த அந்த 8வது வசனத்தில் பார்த்து அதே இது திரும்ப வருது பாருங்க. ஜீசஸ் இஸ் டெல்லிங் நவ் சேயிங் ஐ எம் ஆல்ஃபா அண்ட் ஒமேகா, ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் த லாஸ்ட். What you see, write in a book, send it to the 7 churches. You saw that? So it is repeated. So, where on my point is, John must have seen Jesus, and Jesus is telling him to write down, and he must have started writing down, and you can imagine the emotions running through for him. இல்லையா? எப்படி இருந்திருக்கும் கையில் நடுங்கி, லைக் யூட் ஹவ் பீன் அஃப்ரைட், யூட் ஹவ் மிக்ஸ்ட் இமோஷன்ஸாக இருந்திருக்கும். அண்ட் ஹி இஸ் ரைட்டிங் திங்ஸ் டவுன். அதனால இட் இஸ் லைக் திஸ். ஜான் எழுதுறேன் இந்த லெட்டர்ன்னு சொல்லிட்டு ஹீ இஸ் ப்ரைசிங் ஜீசஸ். அண்ட் தென் அகெயின் ஹீ ஸ்டார்டிங் ஜான், நான் உங்களை மாதிரி இருக்கிற ஜான், நான் எழுதுறேன். என்ன எழுதுறேன்? நான் பேட்மாஸ்ல இருந்து எழுதுறேன். ஜீசஸோட விஷனை பார்த்தேன் அப்படின்னு திரும்ப எழுத ஆரம்பிக்கிறார். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். ஸோ he is just bursting into a praise in between writing the beginning of the letter. Make sense? விஷனை ஆமா, அவ்வளவுதான், வேற நத்திங் எல்ஸ். ஆனா I like to I would like you also to note அவர் praise-னு பண்ற வார்த்தைகள் ஒன்னொன்னும் எவ்வளோ loaded with meaning, எவ்வளோ on point, so clear what has to be praised about him. He is not praising that Jesus was a humble, mild man. It is not talking about he's a great teacher. He doesn't say he was very kind. And the focus is all not that. The focus நேர பெரிய காரியத்துக்கு போயிருது. He loved us. He died for us. He saved us. அதுவும் நமக்கு பாவம் பார்த்து நம்மளை சேவ் பண்ணல. டெஃபினெட்லி ஹி லவ்ட், பட் தட்ஸ் நாட் த ஃபோக்கஸ். த ஃபோக்கஸ் இஸ் ஸ்பாட்லைட் இஸ் ஆன் காட் ஹிம்செல்ஃப், ரைட்? டு கிவ் டு ஹிஸ் ஃபாதர். ஒரு அன்பான ஒரு கூட்டத்தை ட்ரினிட்டிக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிறாரு. அந்த ஆக்ஷன் தான் அந்த ரிடீமிங் ஆக்ட், ரைட்? ஹி இஸ் டேக்கிங் ஒன் க்ரௌட் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ வுட் லவ் காட், who will praise him and eternally be grateful and be with him. அந்த மாதிரி ஒரு கூட்டத்தை சேர்க்கிறார், ரைட்? அது சேர்க்கறதுக்கு தான் இந்த தன்னை கிரியேஷனுக்குள்ள வந்து செத்து இல்லை பெயின் அனுபவிச்சு ஆல் தட் ஹி கோஸ் த்ரூ ஃபார் திஸ் பர்பஸ். ஸோ அண்ட் that is what he is praising. That is what is the highlight of Jesus. That is Christianity. அதுதான் இருக்கணும். நம்ம ஃபோக்கஸ் வேற மாறுச்சுன்னா பி அவேர் ஆஃப் இட். தெரியணும் நமக்கு. நம்ம சாதாரணமாக்கிறோம். டெஃபினெட்லி ஹீ இஸ் பவர்ஃபுல். டெஃபினெட்லி இஸ் ஆல் மைட்டி. ஹி ஹேஸ் ஆல் பவர் ஓவர் ஹிஸ் கிரியேஷன். அதில் சிக்னஸாக இருக்கலாம், ரிலேஷன்ஷிப்ஸாக இருக்கலாம், கவலைகளாக இருக்கலாம், ஃபைனான்ஷியல் க்ரைசிஸாக இருக்கலாம். ஆல் திஸ் இஸ் டெஃபினெட்லி இன் ஹிஸ் கண்ட்ரோல். நம்ம அந்த கவலைகளை பெருசு பண்ணி
அவரு நமக்கு ஆல்ரெடி செய்த காரியத்தை சின்னதாக்கிடுறோமோ அப்படின்னு எனக்கு அதுதான் ஐ எம் பிரிங்கிங் இட் அவுட். அப்படி சிறுசு பண்ண வேண்டாம். அவர் பண்ண காரியம் இஸ் சோ பிக், அது பெருசாவே இருக்கணும். நம்ம கவலைகள் சின்னதாவே தெரியணும் நம்ம கண்ணுக்கு. ரைட், திஸ் டசன்ட் மேட்டர் அப்படின்னு தோணணும் நமக்கு. ஸோ அந்த ஹைலைட்டுக்கு தான் ஐ எம் ஃபோக்கஸிங் ஆன் எவ்ரி ப்ரைஸ் வேர்ட் மென்ஷன்ட் பை ஜான் ஈவன் இன் த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். இதுக்கப்புறம் நிறைய இருக்கு. பிகாஸ் இந்த ரெவலேஷன் ஆஃப் ஜீசஸ் இன் திஸ் புக் we are getting revealed his glory, his victorious part of it, right? Not the humiliating humble part of it. அது gospel இருக்கு. But in the different part vision of Jesus, the true Jesus, இப்போ உள்ள ஜீசஸ் இல்லை. ஸோ அந்த ஜீசஸை நமக்கு ரசிக்க முடியணும்னா we of course should understand what he did. ஓ, இந்த மாதிரி ஜீசஸை அவ்வளோ ஹம்பிளாக வந்துட்டு போனார் அப்படி தெரியணும் நமக்கு. ரைட், ஸோ அந்த ஃபோக்கஸ் ஜீசஸை ஹையாக்கி வச்சே லெட்டஸ் ரீட் இட் தானாக வந்துடும். ஏன்னா ரெவலேஷன் இஸ் ஃபுல்லி அபவுட் இட். ரிடீம்டு சர்ச் பாடும் போதும் சரி, த்ரோன் ரூமுக்கு முன்னாலேயும் சரி, திஸ் இஸ் ஒன்லி கோயிங் டு பி டாக்கிங் அபவுட் what Jesus did and how Jesus is going to come back and take control. இதுதான் இருக்க போகுது ஃபுல்லாக. ரைட், ஸோ நம்ம ஆங்கிளும் it should change automatically. Okay, so praise be to God. So we'll continue looking at how great Jesus is in the rest of the verses also. Okay, chapter 1 முடிக்கிற வரைக்கும் பார்த்துடலாம் நம்ம. ஈவன் திஸ் ஆல்ஃபா ஒமேகாவில் நிறையா இருக்குது படிக்கிறதுக்கு. ஸோ இட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். Okay, any thoughts to share? I just noticed the time, so we'll close for now. Anybody, any thoughts? Okay, close பண்ணிடலாமா? மம்மி ஜெபம் பண்ணுறீங்களா மம்மி? கேக்குது மம்மி. எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே, இந்த அருமையான ஒரு நேரத்திற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த ராத்திரி வேளையிலே உமது பாதத்திற்கு நாங்கள் இருந்து உம்மை தியானிக்கவும் உம்முடைய வார்த்தைகளை கேட்கவும் கொடுத்த அந்த மாபெரும் ஸ்லாக்கியத்திற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. உமது திருநாமம் எவ்வளவு மகிமைப்படத்தக்க நாமமாய் இருக்கிறது என்று எங்களுக்கு புரிகிறது சுவாமி. நாங்கள் அதை வீணிலே வழங்காதபடி அதுக்கு ஒரு ரெவரன்ஸோடு நாங்கள் பழக நீர் கிருபை செய்திரலும். எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த போஜனத்திற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அது எங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபுக்கு உபயோகமா இருக்க நீர் கிருபை செய்யும். நாங்கள் பெற்ற இந்த இன்பத்தை நாங்க மற்றவங்க எங்களால் முடிஞ்ச எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்க இதை பறைசாற்ற நீர் கிருபை செய்யும். மகளை பயன்படுத்துவதற்காக ஸ்தோத்திரம். வந்திருக்கிற அருமையான சகோதர சகோதரிகளை ஆசீர்வதிங்க சுவாமி. அவங்கள் உள்ளத்தின் வாஞ்சைகளை பூர்த்தியாக்கும். அவங்களுடைய மனதுல ஒரு தெளிவும் ஒரு மன தைரியத்தையும் நீரே உருவாக்கி கொடுத்துடலாம். வந்தது நல்லதுன்னு நினைச்சு எல்லாரும் திரும்பி செல்ல கிருபை செய்யும். இது அனைத்து எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் மூலம் கேட்கிறேன் கர்த்தாவே. ஆமென். Amen. Thank you. Amen. Thank you guys. Thank you. Thank you, sister. Welcome. Bye.